Hello everyone, welcome to GKSR tutorial. My dear student, this channel provides the clear information and easy explanation, especially with the commerce domain students. If you are the commerce student, this channel helps to understand the concept easily and score the marks in your semester examination. My dear students, don't forget to like, subscribe and share with your friends. My dear students, in this video, I'll cover the unit number 3. This is the second video. ಯಾರು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೋನ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೋನ್? ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೋನ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು it's a financial products provided by banks. Financial product or financial service provided by banks and financial institution. Financial institution helps the business to manage their short-term operational needs to conducting the smooth business continuity. The business organization require the short-term funds for the purpose of conducting the day-to-day business operations. That is the reason working capital is required. The financial institution providing the working capital loan for the business organization or business entity. But working capital loan act as in a financial buffer when the cash inflow, that is when revenue receipt, and temporarily lower than the cash outflow expenses. And afterwards, meaning of cash credit. Next concept, that is one meaning of cash credit. Meaning of cash credit. What do you mean by cash credit? Nagadu uddari. The cash credit, it refers to it in a short-term loans provided by the financial institution or banks for the purpose of business to meet their working capital requirements. Working capital requirements na complete ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ they are offering the different types of cash loans and advance. ಅದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು that is one cash credit. It is one of the short-term loan facility provided by the financial institutions. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is one cash credit. The next one, what are the essential features of cash credit? My dear students, this unit means that is one unit number 3 ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? What are the essential features of cash credit? Point number one, first one, that is short-term loans. It's in one of the short-term loan. It's fulfill the working capital purpose. Then it is one of the secured loan. Then sanctioned with the credit limits. Then interest on amount used. ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ EMI. EMI means equal monthly installment. There is no any fixed equal monthly installment. Then afterwards annual review. Then afterwards margin requirements. Then afterwards tax benefits. These are all the features of cash credit. Points wise bardu ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is one features of cash credit. Then afterwards, what do you mean by overdraft? My dear students, in the video number 1 unit number 3 ನ video 1 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we are using the word that is one current account holders or current account holders having the special benefit that is called exclusive benefit that is called overdraft. 2 marks question barte, give the meaning of overdraft or what is overdraft. The overdraft, it's an extension credit provided by financial institution or banks. It's an extension credit facility provided by banks to its existing current account holders, ಅದರೊಳಗೆ especially current account holders. It allow the temporary borrowings for the short term needs. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವರು
ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ, ಯೂಶುವಲಿ ಎವ್ರಿ 12 months ಒನ್ಸ್. ಈ ನಮಗೆ ಏನು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಲಿಮಿಟ್ನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆದಂಗೆ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ದ limits. Then afterward this facility mainly used for the managing the short term financial requirements. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಈ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟು, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ವೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ದ ಲೋನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ how much of percentage amount we are used, that amount only we are pay the interest. Then afterward it's one of the short term facility provided by financial institution. Then point number 5, it's a flexible withdrawal on repayment. ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆದಮೇಲೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 6, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೋ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 7, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಆರ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 8, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಚೆಕ್ಸ್ ಡಿಸಾನರ್. ಇದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ if you are utilize the overdraft facility 100%, it helps to avoid the dishonor of checks. These are the essential features of overdraft. Next one, that is one meaning of hypothecation. Hypothecation is a charge created by unmovable property without transferring the possession to the lender. This borrower's continuous use of the assets but cannot be sell or transfer it without the lender permission. It is mainly governed by the SARFSI Act 2002 in India. This hypothecation governed by the SARFSI Act 2002 in India, right? Hypothecation ಅಂತ ಬಂದಾಗ that is one ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾವು ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ವರ್ಸಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್. ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್? ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎ ಲೋನ್ ದಟ್ backed by the collateral. The borrower must be provided an asset such as house, car, gold or savings as a security. If the borrower failed to repay, the lender has to legal right to take the sell the assets and recover the loan amount. Simple, my dear students, pledged ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಲೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌಸ್ ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ನ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ರೈಟ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವೊಂದು ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ತಗೋತಾನಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಆ ಒಂದು ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ದ ಬಾರೋಯರ್ ಫೇಲ್ ಟು ರೀಪೇ ದ ಲೋನ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ರಿವರ್ಸ್. Unsecured loan is a loan that not backed by any collateral. The lender gives the loan based on the borrower credit worthiness, income and repayment capacity. If the borrower default to the lender cannot be directly seize any assets. In case ಏನಾರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆದಂತಕ್ಕಂಥನು ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ cannot be directly seize any assets, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ನಾವು EMI ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಹೌಸ್ನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾರ ಆ ಲೋನ್ನ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೌಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಲೇ ಅವನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ತ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮು ಮತ್ತು ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, after that, bill of exchange. My dear students, this topic covered in the unit number 4 also. Unit number 4 ಅಂದ್ರೆ negotiable instruments ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ what do you mean by bill of exchange ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, the bill of exchange is a written unconditional order, a written unconditional order signed by the maker or drawer, signed by the maker or drawer, directing the second party, that is on drawee, to pay the specific sum of money to third party payee or to either demand or it's a ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೇಕರ್. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಇದು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್. ದೆನ್ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಓನ್ಲಿ. The bill of exchange is written only for the purpose of the certain sum of money only. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಸೆಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. It transfer the money only. Then afterwards, point number 4, that is one fixed timeline. Fixed timeline ಅಂದರೆ ಒಂದು certain period of time pre-decided fixed time durations ಇರುತ್ತೆ. ಆ durations ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then afterwards, endorsement. Endorsement is nothing but that is one signature of unit number 4 only. Negotiable instruments as well as the endorsement and that is one signature of the maker or the which are the person having the bill of exchange. These are all the essential features of or characteristic of bill of exchange. The next one, that is one concept of banking shortgage. The banking shortgage is a credit assessment method used by the financial institution. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ ರಿಟೇಲ್ ಅಂಡ್ MSE ಲೆಂಡಿಂಗ್, retail and small medium enterprises lending process. It evaluates the borrower's credit worthiness based on the banking transaction rather than the traditional financial documents. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ banking shortgage. This approach particularly useful for the individual's business with the limit of income documentation, with the limited income documents such as self-employed, professional, micro enterprises and informal sector borrowers. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಾರೋಯರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 100% ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, LC. ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ is also one of the financial guarantee issued by the banks on behalf of the buyers. ಯಾರು ಬಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವವರ ಪರವಾಗಿ. ದ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ issued by the financial guarantee issued by the banks on behalf of ಬಯರ್ಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥಲ್ಲ, ಅದು ನಾವೇನು ಕರೀತಾರೆ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ದ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ will be made time and for the correct amount. It provided by the seller fulfill the agreed terms and submit the requirement documents. That is called, it's a letter of credit. Then afterwards, the types of letter of credit.
ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 1 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, that is a revolving letter, travelers letters, then confirmed letter of credit, red clause letter of credit. Then terms loans. A term loan is a loans granted by the fixed period, that is called short term, medium term and long term. Terms loans ಅಂದ್ರೆ ಅವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? Terms loan means that is one ಅವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು. The terms loans granted by fixed period of time. Fixed period of time ಅಂದ್ರೆ short term ಇರ್ಬೋದು, medium term ಇರ್ಬೋದು, then after that that is one long term, which is repayable regular installment. Regular installment means ನಾವೇನು EMI ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, EMI, what is the full form of EMI? Equal monthly installment ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಆ ಒಂದು EMI ನ ನಾವು periodical installment ಅಲ್ಲಿ along with the interest. EMI li it include the interest also. It is mainly used for the purchasing the assets such as property, machinery, vehicles, education loan, etc. That is called terms loans. ಅವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು. ಅದರೊಳಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ EMI ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್. ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್. ದ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ it's a secured loan in which immovable property such as land, house pledged as a security to the lender. ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವೋ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋನ್ಗೆ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮೂವಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಮೂವಬಲ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೂವಬಲ್. ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡು, ಸಿಲ್ವರ್ಸು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ movable property. Vehicle also movable property. For example, take a simple example, land we can't move, that is one immovable property. Then house we can't move, that is one immovable property. ಇದನ್ನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಹೌಸ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸೇಫ್ಟಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಲೆಂಡರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The borrower retain the ownership but the lender get the legal rights to sell the property if the loan not repaid or unpaid. Unpaid ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲವನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆವಾಗ ಯಾರು ಲೆಂಡರ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಸೆಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಫ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೋಲ್ಡ್ನ ಫ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾರ EMI ನ ಅಥವಾ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ನ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊತಿದ್ವಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ EMI ಡ್ಯೂ ಉಳ್ಕೋತು ಅಥವಾ ನಾವು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು EMI ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಅಡ ಇಡೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೋನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, LAP. LAP means that is one loan against property, LAP. Loan against property, it's a secured loan where the residential or commercial property is pledged to raise the funds for personal or business purpose. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಸ್ನ ಅಥವಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಸ್, ದ ಲೋನ್ amount can be used for any legitimate purpose, right. ಈಗ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇದು ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾರ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಲೋನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೋನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, LAS, ಲೋನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. Loan against security, it is a loan where the financial assets like shares, bonds and mutual funds are pledged as a collateral. The borrowers retain the ownership but cannot be sell them until the repayment.
ಅದನ್ನು ಫ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ಲೆಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಲೋನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸು, ಬಾಂಡ್ಸು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೊಲೆಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟಾದರೆ ಆ ಲೋನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಲೋನ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ದೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್. ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಲ್ಡ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕು, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, SBI, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ಸಹ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಈಗ ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆನಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮನಪುರಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಕಂಪನೀಸ್, ರೈಟ್. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ದ ಲೋನ್, ರೈಟ್. Gold ornaments are pledged as a collateral. The bank keeps the possession of the gold until the loan repaid. ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗತಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೇಲ್ ಟು ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಏಜೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಮೀನಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ದಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್. What are the major agency service provided by financial institution? Financial institution ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾವೊಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಚೆಕ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬಿಲ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, LIC ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್. ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Then afterwards, retail service. What do you mean by retail service? The retail service refers to the financial service provided by the financial institution directly to individual customer. That's one retail clients rather than the business. Business provide ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. Point number 2, small value transaction, mass banking service. These are all the features of retail service. Then afterwards, that is one insurance service. Insurance service also one of the agency service conducted by financial institution. The insurance is in a contract where an insurer provided the financial protection against the risk or losses of exchange for a premium. It includes LIC life insurance, health insurance, general insurance, especially with related to the vehicle ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ.
ರೈಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸು. ಅದರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸೆಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ನೋಡಿರೋಂಥದ್ದು LIC, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, LIC ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ vehicles and property. Then investment service. What do you mean by investment service? The investment service helps to individual growth wealth by investing the money in financial instruments. Investment service helps to individuals to grow the wealth by investing the money in financial instruments. The common investment options are service provided by ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ಸು, ಬಾಂಡ್ಸು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟು, ಈವನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ರೈಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರೈಟ್. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ನು ಸಹ ಹೂಡಿಕೆ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. Then afterwards forex. That is one. Forex means, what do you mean by forex? Foreign exchange service. Normally the leading financial institution, leading public sector as well as the private sector financial institution, they are providing the foreign exchange service. Foreign exchange means one country currency converted to different country currencies. For example, Indian rupee na US dollar go America the US dollar, right, United States of America the dollar ge ಅಥವಾ ಜಪಾನ್ ನ ಏನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್. Service provided by banks, it includes the currency exchange. Then international money transfer, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, traveler cards. Then afterwards remittancy service. For example, ಯಾವುದೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಮೆರಿಕನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಡಿಯಾದವರು ಯಾರೋ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರೆ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸರ್ವಿಸು ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. US dollar converted to Indian rupee or Indian rupee converted to US dollar, that is one vice versa. That is called foreign exchange service. Then afterwards education loan. Normal agi my dear students ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, education loan for the purpose of professional education. For leading financial institution or banks, they are providing the education loan. It's in one type of financial assistance provided to the students for higher education expenses. The expenses covered, ಏನೇನು ಕವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಹ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಸು ಮತ್ತು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸು ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸು, ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ರೈಟ್. For the purpose of my dear students, I am explaining the content as per your syllabus and also the intention of your semester examination. ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ share your friends. Thank you.